ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ नहीं ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष और उनके साथ सेक्रेटरी जनरल आए थे, किस विषय पे बातें रही, आपकी ओर से क्या कहा गया, उन्होंने किस तरह की बातें आपसे की? देखो, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ एक कानूनी मानता जी प्राप्त हुई है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने श्रोमणी कमेटी की जी रिट पटीशन से उन्होंने खारिज कर दिता सी। उस तो बाद हरियाणा सरकार ने अडहॉक कमेटी जी उसका ऐलान किया, क्योंकि पहली जी अडहॉक कमेटी तो हुण जी अडहॉक कमेटी जी नवी बनाई सी 38 मैंबरी, जिहदे विचों सरदार जगदीश सिंह झिंडा जिहड़े पहलां 6 साल प्रधान रहे आ, वो इस्तीफा दे गए सी, तो 37 मैंबरी जी अडहॉक आ वो रह गई सी, जिस दे वल्लों महंत करमजीत सिंह नूं जिहड़ा सीगा प्रधान नियुक्त किया गया और जनरल सैकटरी गुरविंदर सिंह धमीजा। तो उन्होंने कल इत्थे गुरुद्वारा दादू साहब विखे वो पुजे सन इत्थे, ते हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधां नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण वास्ते उन्होंने सहयोग मंगिया। वो इत्थे तकरीबन 1.5-2 घंटे मेरे को इत्थे गुरुद्वारा दादू साहब विखे रहे, गलबात की। तो मैं उन्होंने जो गल्लां बातां उन्होंने कीतियां, तो मैं उन्होंने नाल कि मेरे जिहड़े पुराने साथी है, जिहड़े पुराने मैंबर सी, जदों मैं 2.5 साल मुख सेवादार रहा, तो जिहड़े नव नियुक्त मैंबर ने उन्हां दे नाल सलाह मशवरा करके असीं अगली रणनीति का ऐलान करांगे, क्योंकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वास्ते असीं बड़ा संघर्ष किया वा। और हरियाणा कमेटी जदों होंद विच आई सी, एक्ट 2014 पास होया सी, तो उस वेले पंजाब दी बादल सरकार ने मैनूं गिरफ्तार करके 2 महीने जेल विच रखिया। 4 झूठे मुकदमिਆਂ ਦਾ मैं सामना किया, बकायदा कोर्ट विच 2 फरीदकोट ते 2 मानसा मैं फेस कीते सीगे। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, फिर महीने बाद मैं इलैक्टड जिहदा प्रेजिडेंट बनया सी मुख सेवादार, तो बड़ी दिन रात मेहनत की, गुरु घरां दे प्रबंध नूं सुचज्जा कीता। और गुरपुरब जिहड़े सीगे, दिहाड़े जिहड़े सी चढ़दी कला दे नाल मनाए, सेहत ते सिੱਖਿਆ वाले पासे भी ध्यान दिता। भावें छोटा जिहा प्रबंध सी, छोटे ਜਿਹੇ प्रबंध दे विच 25% जिहड़ा बजट दे विच वाधा कीता सीगा। सो इस हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वास्ते असीं बहुत जद्दोजहद कीती है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਉਸ ਦਿਨ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, क्योंकि बहुत सारे संगतां नूं इतराज़ आ पूरे हरियाणे 'ਚ, तुसीं देख रहे हो पूरे संसार दे विच मैंबर साहिबानां नूं भी आ, तो उन्हां दे सलाह मशवरे दे नाल ही असीं अगला जिहड़ा फैसला वा वो लांगे। कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है, बताया जा रहा है कि अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी ने आपको काफ़ी मनाने की कोशिश की कि हमारा सहयोग करिए, आप पुराने जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी सामने
ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਲਾ ਸੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬਰਨਾਲੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਆ ਨਵੀਂ ਅਡਹੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। एक बात की और चर्चाएं चल रही हैं, सुनने में आ रहा है कि हालांकि सरकार ने अपने मेंबर बना लिए हैं, अध्यक्ष भी हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी का बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो गुरुद्वारों की जो सेवा संभाला वो अभी श्रोमणी कमेटी के साथ है। कहीं ना कहीं बादल परिवार के साथ मिली भगत करके अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए सेवाएं नहीं ली जा रही है। वरना हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी अपनी सेवाएं गुरुद्वारों की ले और हरियाणा का पैसा हरियाणा में खर्च हो। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਡਹੌਕ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਏ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਆ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਯੋਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जगदीश सिंह जिंदा से आपकी बात हुई हो, 17 या 18 तारीख को 41 मेंबर जो पुराने मेंबर हैं उनमें कुछ नए भी हैं, उनको लेकर के जथेदार साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इससे आपकी कोई बात? देखो सरदार जगदीश सिंह ਝਿੰਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਣ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 40 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੋਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, HS ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਡਹੌਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ 2014 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਹੌਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਡਹੌਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਰਤ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर किया जाए। तत्वर साहब, आपकी ओर से एक मांग रखी गई थी कि नवनियुक्त अध्यक्ष की जो डॉग टेस्ट करवाया जाए ताकि लोगों के सामने आए कि किस तरह का नशा करते हैं, मैं सीधी भाषा में कहूंगा कि लोगों को पता चलना चाहिए। उस पर कोई चर्चा हुई या सरकार से आपकी कोई बात हुई या अध्यक्ष महोदय से? देखो, मैं पहले दिन ही इस गल का ऐलान किया सीगा। हुण बार-बार इको गल नूं दोहराउणा मैं समझदा वो चंगा नहीं है, पर जो मैं ऐलान किया सी उन्होंने उस ऐलान नूं मेरे चैलेंज नूं कबूलिया नहीं है। मैं तो उस वेले भी कहा सी कि उन्होंने चाहिए सी कि वो मैनूं झूठा सिद्ध करने वास्ते अपना डॉप टेस्ट करके संगतां 'च रख, पर उन्होंने नहीं रखिया। मैं 5 दिन का समा कहा सी, हुण तां 20 दिन का समा लंघ गया, पर अजे भी उन्होंने कोले सुनहरी मौका वा। संगत दे विच इस गल की चर्चा जरूर है, क्योंकि जिहड़े जो मैं कहा सी उन्हां नूं इस गल नूं झूठ सिद्ध करने वास्ते उन्हां नूं डॉप टेस्ट जिहड़ा हैगा वो करवा लेना चाहिए। नहीं तो उन्होंने संगतां 'च खड़े होकर कह देना चाहिए कि मैं इस तरह का नशा नहीं करता। तो मेरा जिहड़ा इतराज़ आ जो मैं कीता सीगा जां जो मैं इल्जाम लगाया सी उहदा अपने आप जवाब मिल जाऊगा। ये हुण महंत जी दे उत्ते आ कि महंत अपना करमजीत सिंह जो मौजूदा अध्यक्ष आ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।